Hello everyone. Let's move on to the next part of this topic, number 7, that is medical terminologies used in the practice of pharmacy. We already discussed about the commonly used dosage forms, okay, in which we covered the liquid dosage form, semi-solid and solid dosage form. Today we are going to learn about the pharmacological terms, okay. It's number B, common pharmacological terms, okay. These are the 12 definitions covered under this particular topic. Okay. First one is the definition of analeptics. Okay. Analeptics means drugs that stimulate CNS and respiration. Okay. What do you mean by the word stimulate? Stimulate is nothing but the to give the boost or इन्स्पायर उत्तेजित करणे. ओके. सी एन एस आणि रेस्पिरेशनला उत्तेजित करणारं जर कुठलं ड्रग असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं, ॲनालेप्टिक्स. त्याचे एक्झाम्पल दिले कॅफिन आणि एरोमॅटिक्स. ओके. सेकंड एनेस्थेटिक्स, भूल देणे. ओके. these are the drugs that produces anesthesia. Okay. Abolish sensation of pain. Okay. Abolish म्हणजे काय, अबॉलिश सेन्सेशन ऑफ पेन. ओके. आपल्याला जो जो पेन होतं ते पूर्णपणे थांबतं किंवा कळत सुद्धा नाही आपल्याला. ओके. तसे ड्रगचे नाव बघा, थायोपेंटान अँड प्रोपोफॉल. ओके. नेक्स्ट इज अँटासिड. हे फर्स्ट इयर झालं तुम्हाला. ड्रग्स दॅट नॉर्मलाइज द हायपर सिक्रेशन ऑफ द ऍसिड्स इन द स्टमक. ओके. हायपर सिक्रेशन जे मोर सिक्रेशन होत असतं. ओके. त्याला अवॉइड करण्यासाठी बघा, अँटासिडसाठी त्याला एक्झाम्पल दिले ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल, सोडियम बायकार्बोनेट. ओके. असे काही अँटासिडचे एक्झाम्पल दिले. हे सगळे ड्रगचे नाव आहेत. नेक्स्ट आहे एस्ट्रिंजंट्स. ड्रग्स दॅट नॉर्मलाइज द हायपर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रिंजंट बघा, ड्रग्स दॅट कॉज प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स. ओके. एक्झाम्पल बघा टॅनिक ॲसिड. ओके. ड्रग्स दॅट कॉज प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेशन म्हणजे काय, precipitation is nothing but the chemical process in which solid material is separated from a liquid, is nothing but the precipitation. Okay. Example दिले त्यांनी tannic acid. Next is the carbonatives. Okay. Drugs which expels the gas from the GIT. Expel म्हणजे काय, काढून टाकणे on GI system. Tinctures, cardamom, aromatic water. Okay. Chemotherapy. Okay. Chemotherapy means what? A treatment is given by the chemical nature of that particular drug or chemotherapeutic agent, okay, to kill the microorganisms. बघा आपण, drugs that kill microorganisms and pathogens multiplying in host cell with chemotherapeutic agents. okay. कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी आपण यूज करणारा जो थेरपी आहे त्याला आपण काय म्हणायचं, केमोथेरपी. रेफाम्सिन अँड स्ट्रेप्टोमायसिन. नेक्स्ट आहे, हा पर्टिक्युलर डेफिनेशन खूप वेळा एक्झामला विचारलेला आहे. ओके. कोलॅगोगस. ड्रग्स दॅट हेल्प्स इन इव्हॅक्युएशन ऑफ गॉल ब्लॅडर. ओके. हे वर्डचं मिनिंग आहे इव्हॅक्युएशन. इव्हॅक्युएशन म्हणजे काय, टू किल द जनरेशन ऑफ मायक्रोब्स ओव्हर देअर, इज नथिंग बट द evacuation of a gallbladder. Okay. Examples ipecac and calomel. Okay. Diuretics. Okay. Drugs which increase excretion of water and electrolyte with flow of urine is nothing but the diuretics. Okay. Excretion of water similarly and electrolyte with the flow of urine. Theophylline and thiomersal. Emetics. Drugs which induces the emesis. Okay. Bitters and ipecac. Okay. These are the examples which are covered under the heading of emetics. Okay. इमेसिस होतं म्हणजे काय होतं, मळमळणं किंवा उलटी होणं. ओके. नेक्स्ट आहे हेमॅटेनिक्स. हेमा म्हणजे ब्लड, अँटेनिक्स टॉनिक्स. ओके. ड्रग्स विच इन्क्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अँड हिमोग्लोबिन. ओके. रक्त वाढवण्यासाठी जे मदत करतं किंवा HB वाढवण्यास सुद्धा जे मदत करतं त्याला आपण काय म्हणायचं, हेमॅटेनिक्स. आयर्न असेल, फेरस ग्लुकोज असतील. ओके. these are the come under the heading of hematinics. Purgatives. Drugs that promote the evacuation of bowels. Okay. Senna and castor oil, purgatives. Tranquilizers. हे सुद्धा डेफिनेशन खूप वेळा या हेडिंगच्या खाली विचारलंय. ओके.
Write the common pharmacological terms and explain tranquilizers. Okay, drug that induces anxiety and produces sedation. Okay, sedation म्हणजे काय, बेहोश होणे. Okay, anxiety म्हणजे थकवा येणे. Diazepam and lorazepam. Okay, these are the some common pharmacological terms. Okay, which are used under this heading pharmacology. All right. Okay, these are the 12 definitions covered under the pharmacological terms. Next, some of the appropriate meanings of terms. Okay, under this particular C heading, they are covered. Okay, let's see one by one. These are just a single line definitions of all these terminologies. Okay, etiology. First year संपलेला आहे. Etiology is nothing but the cause of disease or the reason behind getting the disease is nothing but the etiology. Disease means what? Physiological modification or resulting of an abnormal functioning of organ or organ system, or simply you are going to write the state of or the abnormal functioning of all kinds of organs or organelle system असंही तुम्ही लिहू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट इज आर्थरायटिस. ओके, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आपण लास्ट टॉपिक मध्ये बघितले. इन्फ्लॅमेशन ऑफ जॉइंट्स इज नथिंग बट द आर्थरायटिस. ओके, मॅलेजिया मीन्स व्हॉट? पेन इन स्केलेटल मसल. ओके, याच्यामध्ये मायो या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला सांगितलं होतं मसल्स. ओके, नेक्स्ट पार्ट आहे ऑस्टिओपोरोसिस. जनरेटिव्ह degenerative condition of bones. Okay, is nothing but the degenerative means what? The formation or the forming conditions of the bones is nothing but the degenerative. Okay, ischemia, reduction of blood supply to the heart. Okay, is nothing but the ischemia reduces. Okay, arrhythmia म्हणजे काय? Disturbances in the normal cardiac rhythm is nothing but the arrhythmia. Okay, this particular definition is also covered in the last topic. Disease manifestations. All right. Next is the tachycardia. Tachy is nothing but the increase in the heartbeat rate. Okay, cardia means heart rate. Okay, and brady means what? Decrease in the heartbeat rate. Okay, these are the important words: tachycardia and bradycardia. Okay, tachy means increase in the heartbeat rate and brady means decrease in heartbeat rate. All right. Next, number 10, pyrexia is nothing but the increase in body temperature is nothing but the fever. Pyrexia म्हणतो आपण. आणि ज्याच्यावर ट्रीटमेंट करणाऱ्या ड्रगचे नाव अँटीपायरेटिक्स म्हणून आपण घेतो. ओके, अँटीपायरेटिक्स म्हणजे काय? विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर. ऑल राईट. ओके, अँड पायरेक्सिया मीन्स व्हॉट? इन्क्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट इज अ मेनिंजायटिस. हे आयटिस हा वर्ड जिथे जिथे लागतो त्याला आपण काय म्हणायचं? इन्फ्लॅमेशन. ओके, inflammation to the coverings of the brains is nothing but the meningitis. Coverings. Okay, upper part of your brain. Insomnia, झोप न येणे त्याला आपण काय म्हणायचं? Insomnia, state of chronic sleeplessness. ओके, झोप न येणे या कंडिशनला काय म्हणायचं आपण? Insomnia. ओके, कोमा हा शब्द ऐकला असेल तुम्ही. डीप स्लीप विथ कम्प्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, डीप स्लीप म्हणजे काय? कंटिन्यू झोपून राहणे. ओके, विथ कम्प्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. फक्त ब्रेन आणि हार्ट तुमचं काम करतं, बाकी तुमचं पूर्ण बॉडी सिस्टीम काय असतं? हे बेशुद्ध असतं. ओके, कुठलंच ऑर्गन किंवा कुठलंच पर्टिक्युलर स्किन कंडिशन आपल्याला रिस्पॉन्ड करत नाही किंवा कुठले सेन्सेशन आपण देऊ शकत नाही. ओके, मायोसिस, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ प्युपिल. ओके, आपलं प्युपिलचा जो लेअर असतो तो कॉन्ट्रॅक्ट. मायड्रेसिस मीन्स ऑफ डायलेशन, फुगणे. ॲप्नोइया. ओके, एक नवीन वर्ड आहे तुम्हाला. टेम्पररी सिएशन्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, सिएशन या शब्दाचा अर्थ काय? अ पॉज ऑफ समथिंग और द स्टॉपेज ऑफ समथिंग इज नथिंग बट द सिएशन्स. ओके, म्हणजे रेस्पिरेशन आपल्याला काही वेळासाठी बंद पडतं किंवा पॉज घेतं, त्याला काय म्हणायचं? त्या कंडिशनला ॲप्नोइया. टेम्पररी सिएशन्स ऑफ रेस्पिरेशन, काही काळासाठी. नेक्स्ट आहे त्याच्या अपोजिट वर डिस्पोनिया मीन्स व्हॉट? डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग. ओके, श्वास घ्यायला त्रास होणं म्हणजे काय? डिस्पोनिया. नेक्स्ट आहे एनॉक्सिया, लॅक ऑफ ऑक्सिजन इन द टिश्यूज इज नथिंग बट द एनऑक्सिया. ओ हा शब्दाचा अर्थ काय ते? ऑक्सिजन. ओके, एनऑक्सिया मीन्स व्हॉट? लॅक ऑफ ऑक्सिजन इन द टिश्यूज. त्याच्यानंतर बघा एनोरेक्सिया. ओके, लॉस ऑफ ॲपेटाईट. ओके,
भूक कमी लागणं किंवा भूकच न लागणं त्याला आपण काय म्हणायचं, ॲनोरेक्सिया. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन इज द डिस्पेप्सिया मीन्स वॉट, स्टेट ऑफ इनडायजेशन. ओके. कुठलंही आपण फूड मटेरियल जर स्पॅलो केलं, जर खाल्लं, डायजेस्ट केलं, तर ते प्रॉपरली डायजेस्ट होत नाही, त्याला आपण काय म्हणायचं, डिस्पेप्सिया. म्हणजे कुठलंही फूड मटेरियल आपण खाल्लं तर ते न पचणं म्हणजे काय, इनडायजेशन. नेक्स्ट आहे डिस्फॅजिया, डिफिकल्टी इन स्वॅलोईंग. स्वॅलोईंग शब्दाचा अर्थ काय, गिळायला त्रास होणे. ओके. डिफिकल्टी इन स्वॅलोईंग इज नथिंग बट द डिस्फॅजिया. हे काही मेडिकल टर्मिनॉलॉजीज आहेत, हे तुम्हाला पाठ असलेच पाहिजेत. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे फ्लॅटुलन्स, फॉर्मेशन ऑफ गॅस इन द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट. ओके. आपल्या पोटांमध्ये गॅस तयार होणं त्याला काय म्हणायचं आपण, फ्लॅटुलन्स. ओके. ह्याच्यावरती ट्रीटमेंट करणाऱ्या आपण मेडिसिनला काय म्हणतो, अँटी फ्लॅटुलन्स. ओके. नेक्स्ट आहे नेक्रोसिस. ओके. नेक्रोसिस म्हणजे काय, डेथ ऑफ टिश्यूज इन लोकलाइज्ड एरिया. ओके. याला जर आपण ब्रॉडली सांगायला गेलं, ओके, द डेथ ऑफ मोस्ट or all of the cells in an organ or tissues due to disease, injuries or failure of the blood supply. ओके. म्हणजे सगळ्या टाईपच्या सेलचं डेथ होतं, नेक्रॉसिस म्हणतो आपण त्याला, इन अ लोकलाइज्ड एरिया. कशामुळे होतं ते, काही डिसीज असेल तर, काही इंजुरीज असतील तर, जखम असतील तर बॉडीमध्ये, किंवा ब्लड सप्लायज बंद झालं असेल तर, किंवा कमी झालं असेल तर. ठीक आहे. त्या कंडिशनला आपण काय म्हणायचं, नेक्रॉसिस. ऑलराईट. नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा नंबर डी, लॅटिन टर्म्स अँड देअर मिनिंग्स इन इंग्लिश. ओके. खूप पूर्वी फिजिशियन जे होते त्यांनी लॅटिन टर्म्सचा यूज करायचे, कारण ते फक्त मेडिकल प्रॅक्टिशनरनाच हे टर्मिनॉलॉजीज कळले पाहिजेत आणि त्याचं त्यांनी पूर्ण मिनिंग सांगितलं पाहिजे. ओके. आपण लॅटिन टर्म्स बघूया वन बाय वन. ओके. इकडे लॅटिन टर्म्स दिले त्या लिस्टमध्ये आणि त्याचे मिनिंग्स हे इंग्लिशमध्ये दिलेले त्यांनी. ठीक आहे. म्हणजे त्याने प्रिस्क्रिप्शन रायटिंग करत असताना हे लॅटिन टर्म्स यूज करायचे. ओके. कळतं. त्यामधलं फर्स्ट बघा, हे टोटल 118 लॅटिन टर्म्स. ओके. आपण वन बाय वन बघूया, जितके आज कव्हर होतील तेवढे. नंबर 1 आहे ॲना. ॲना मीन्स वॉट, ऑफ ईच. ओके. अँटे मीन्स वॉट, बिफोर. ओके. अँटे मिल मीन्स वॉट, बिफोर मिल. ओके. अँटेसिबॉस असं वर्ड येईल तुम्हाला. अँटेसिबॉस म्हणजे काय, बिफोर मिल. पोस्ट सिबॉस, सिबॉस म्हणजे काय, मिल. ओके. पोस्ट या शब्दाचा अर्थ काय, आफ्टर. ओके. सेकंड मीन्स वॉट, अकॉर्डिंग टू. ओके. हे काही वर्ड पण दिले तिकडे, हे लॅटिन टर्म्स आहेत हे, आणि हे त्याचे मिनिंग्स इन इंग्लिश असं दिलेलं आहे. ओके. एक्झाम मध्ये राईट द मिनिंग्स ऑफ फॉलोविंग लॅटिन टर्म्स असं क्वेश्चन येऊ शकतं. ओके. त्यांनी लॅटिन टर्म्सचे लिस्ट देतील, त्याच्या समोर तुम्हाला त्याचं कन्व्हर्जन इन इंग्लिश फॉर्म, ओके, हे करायचं आहे आणि त्यानुसार तुम्हाला आन्सर रायटिंग करायचं आहे एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट हे झाले काही प्रिपोजिशन्स. आपण डोसेस फॉर्म रिलेटेड लॅटिन टर्म्स बघूया. आपण हे डोसेस फॉर्म रिलेटेड आहेत. ओके. टसिन और टसिस, ओके, इज नथिंग बट द कफ प्रिपरेशन्स. ओके. कफ. ओके. नेक्स्ट आहे ऑरिस्टिले. ऑरी या शब्दाचा अर्थ काय होतो, इयर्स. ओके. ऑरिस्टिले, स्टिले या शब्दाचा अर्थ होतो ड्रॉप्स. ओके. ऑरिस्टिले मीन्स वॉट, द इयर ड्रॉप्स. ओके. कॅटाप्लाझम मीन्स वॉट, अ पोल्टायसिस. चाराटा मीन्स वॉट, अ पावडर. ओके. कोल्युटोरियम, अ माउथ वॉश. ओके. इमल्शिओ हे नावावरून लक्षात राहतं. तुम्ही जेव्हा स्टडी करता या पर्टिक्युलर लॅटिन टर्म्सचा, जे जे नावावरून तुम्हाला लक्षात राहतात त्याचे कम्प्लीट सेपरेट लिस्ट बनवा. ओके. आता इमल्शिओ म्हणजे काय, इमल्शन. ओके. एनेमा मीन्स वॉट, ॲन एनेमा. ओके. हे नावावरून लक्षात राहतात, ह्यांचे काय करायचं, तुम्ही कॉमन लिस्ट करायचं. ओके. आणि ते पाठ करायची गरज नाही, कारण आपल्याला नावावरून लक्षात येतं. ते जे नावावरून लक्षात येत नाही त्याचं काय करायचं, तुम्ही एक लिस्ट तयार करा आणि तेवढेच पाठ करा. ठीक आहे. म्हणजे हा तुम्हाला पूर्ण 118 जे लॅटिन टर्म्स आहेत हे सोपं जाईल. ठीक आहे. राहिलेलं पार्ट आपण नेक्स्ट ऑनलाईन लेक्चरला घेऊया. ठीक आहे. थँक्यू.